Hi, hello 여러분 everybody. My name is 안녕하세요. 제 Ari 이름은 Melamoud. 아리 I'm the 멜로 CEO of 우드입니다. Duma Talk. 도마토크의 Pleasure to CEO를 be 맡고 here and 있습니다. speak in 오늘 이 front of you 행사에서 발표를 하게 되어 and talk 기쁩니다. about 그리고 the 오늘 exciting 제가 food revolution and 흥미로운 more 식품 specifically 혁명 그리고 더 about sugar 구체적으로는 reduction. So let me 설탕 start by 감소에 대해 이야기하게 talking 되어 about the 기쁘게 food 생각합니다. revolution 먼저 first. 식량 혁명에 대해서 This is a 말씀드리도록 very, 하겠습니다. very 식품 exciting time to 혁명이라고도 be 할 수 part of the food 있겠는데요. industry as it's 아시다시피 going 지금 through 식품 this huge 산업의 revolution. 일원이 It's 되기 probably 아주 the 멋진 biggest 시기라고 생각을 합니다. revolution 왜냐하면 ever 아주 거대한 혁명을 since 겪고 mankind 있기 started eating, 때문입니다. which is 아마 basically the 인류가 number one 식사를 almost. 시작한 So 이래로 if you 가장 큰 think about 혁명이라고 this, 생각을 하는데요. we've been 여러분께서 eating basically 생각을 the same food 해보시면 아마 for 아시다시피 thousands of 우리는 거의 thousands of 수천 년 years. 동안 So, 같은 음식을 먹어온 게 we 아닌가라는 used to go 생각을 out 합니다. and hunt for meat, 예전에는 나가서 and now 고기를 we go to the 사냥을 했었죠. supermarket and 이제는 buy basically the 슈퍼마켓에 same 가서 meat. 기본적으로 And 뭐 it's the 비슷한 same thing 고기를 for 사고 dairy and 있습니다. other products. 유제품이라든지 So 기타 our 제품도 diet been 마찬가지입니다. basically 그래서 the same 우리의 thing for 식단은 so many thousands of 기본적으로 years. 수천 년 동안 And 거의 when you look at what's 비슷했다라고 볼 going 수가 on in the 있겠습니다. market today, 지금 시장에서 어떤 this 일이 food 일어나고 있는지 revolution 한번 is 살펴보도록 changing what we're 할까요? eating, 식품 and 혁명은 especially 우리가 the 먹는 younger 음식, 특히 generation. So when 젊은 you think 세대를 about what our 변화시키고 kids and 있습니다. grandkids 그래서 우리 are 아이들 going 또 to eat in 손주들이 10, 무엇을 15, 20 먹을지 years from now, 10년, it's going to be 15년, very 20년 different. 후를 It's a 생각해 huge, 보면 아주 huge 큰 변화가 opportunity. 있을 것이고 So 아주 when we 거대하고 talk about the 엄청난 food 기회가 있다는 revolution, 것을 알 수가 있습니다. where is it coming 우리가 from? 혁명에 대해서 There 이야기할 are 때 그런 three 혁명, main 혁신이라는 것은 elements 어디서 오는 contributing to 것일까요? this huge 거대한 revolution. 혁신에 The 기여하는 first 세 one 가지 is 주요 health. 요소가 있습니다. So 첫 번째는 consumers today are 건강입니다. becoming more and more 오늘날 aware of what goes 소비자들은 into our 식품에 food, 무엇이 especially the 들어가는지 younger 굉장히 generation. So 궁금해하고 they will 계시고요. read the 특히 labels, 젊은 they will go online and 세대분들에게는 search for 라벨을 ingredients that they are 읽고 not 또 familiar 익숙하지 with. 않은 재료를 And 온라인으로 we 검색하는 definitely 것이 일상이 need healthier 되었습니다. food because our 확실히 더 current food, 건강한 not 음식을 all of it, 제공해야 but some 되게 of our current 되었습니다. food 현재 is 음식이 not 전부 good for 다 us. 건강한 It's 것은 actually 아니기 killing 때문이죠. millions of people 사실 every year. 수백만 명의 We'll talk about 사람들이 this later when 식품으로 we talk more 인해서 about sugar. 사망을 하고 있습니다. The 그래서 second 설탕에 point 대해 is 잠시 후에 다시 sustainability. So some 말씀드리겠습니다. of our 두 food, 번째 actually most 요점은 of our 지속 food, 가능성인데요. is 사실 helping us 대부분의 destroying our 음식은 planet 지구를 또 파괴하는 and 역할을 하고 killing 있습니다. animals 그리고 every day in 매일 a 동물을 very, very 죽이고 unpleasant 있습니다. 아주 process. 불쾌한 So there's 과정으로 진행이 definitely a 되고 있죠. need for more 그렇기 sustainable 때문에 food that 지구를 will continue 지탱하고 또 and 지구상에서 support our 우리가 planet 함께 and will be less 사는 brutal to 아, the animals 우리 that are 동물들에게 living on 덜 this planet together with 잔인하고 좀 us. 더 지속 And the 가능한 last point is 식량을 about 구할 필요가 supply chain. 있습니다. So more 마지막 recently 요점은 we're facing 공급망에 관한 some serious 것인데요. supply 최근에 chain, 아주 as we 심각한 all know, 공급망 supply 문제에 chain problems 직면하게 되었습니다. derived 여러분 out 잘 of the 아시다시피 post-COVID area 코로나 이후 and the 여러 war in 공급망 문제가 Ukraine that is 있었고 또 definitely 우크라이나 putting a lot of pressure on the 전쟁에서 supply chain. But 비롯된 when 여러 we 공급망 look 문제가 further 확실히 down into the medium and longer term 중장기 periods, we're 동안 또 seeing 공급망에 압력을 that 가할 we 것으로 are 보이고 getting more 있습니다. and more 지구 전체 into the 인구를 zone where we 위해서 will not be 식량을 able to 생산하고 produce 공급할 수 and 있는가라고 supply food 생각해 for the 보면 entire 우리가 그렇게 population 좋은 of Earth. 방향으로 And 가는 when 것 you think 같지는 about 않습니다. 15, 20 years from 여러분들 now, when there 앞으로 will be 15년, 2 20년 billion more 후에 people living on this planet, 20억 명이 더 it's going to 많은 사람들이 be 지구에 very, 살게 very 될 difficult to 텐데요. supply food for 그분들에게 everybody. 식량을 공급하는 And 것은 매우 therefore, these 어려울 three 것입니다. elements 그렇기 is 때문에 이 driving 세 the 가지 food 요소가 revolution. 식품 혁명을 주도하고 Now, the 있다라고 food 보시면 tech 되겠습니다. area 자, 현재 is 식품 기술 basically 분야는 today 기본적으로 technology allows us to 다음과 address those 같습니다. 우리는 issues and those 기술을 problems 통해서 with a 우리가 much 당면하고 more 있는 문제 sufficient 그리고 way to 이런 solve the 문제를 problems. 충분한 방법으로 해결할 수 있다고 믿고 And that is 있는데요. why 그것이 바로 a whole new 바로 category 이렇게 just 새로운 완전히 born in 새로운 the last few years. So 카테고리가 when you think 탄생한 about the 이유입니다. investment going into 자, the 투자를 food 한번 industry 살펴보도록 or the food tech 하겠습니다. 식품 industry, 산업 또는 we're 식품 saying 기술 that 산업에 대한 2008 투자를 was $60 million, 살펴보시면요. basically nothing. 자, When you 예전에 see the growth over the 2018년에 last few 6천만 years, 달러였습니다. and 기본적으로 even 사실 from 거의 아무것도 아니라고 볼 2020 수가 있습니다. 2020 왜냐하면 to 지금 2021, we 2020, see an increase of almost doubling 2021까지의 지금 the 수치를 size of 보시면 this 거의 두 category 배로 to 증가했습니다. almost 그래서 $40 같은 billion. That 카테고리에서 is a 거의 한 big 400억 category 달러의 today. And 카테고리가 we believe 증가를 that it will 했습니다. continue to grow 굉장하게 in 큰 an 이 exponential 성장이고 numbers 앞으로 기하급수적으로 and 계속 성장할 definitely 것으로 보고 있고요. an exciting 저는 time to 지금 be part of this 식품업계 industry. 일원으로서 아주 And 기쁘게 생각을 whether 합니다. you are 그리고 여러분들이 an entrepreneur, 기업을 운영하고 somebody who 계시든 invented new 아니면 technology, 새로운 or the 기술을 investment 발명하신 community 분이든지 that is 아니면 투자 쪽에 계시는 분이라도 driving more and more money 이러한 into 범주에 this 이런 분야에 category. 더 많은 Now, when we 투자가 look at some of 몰린다는 the 것을 investments 아시면 done in 좋겠습니다. this 지난 몇 category in 년 the last 동안 few 이 years, we 카테고리에서 see some 이루어진 투자 amazing 중에서 일부를 살펴보도록 하겠습니다. fundraising from some of the 주요 leading
아주 펀드레이징이 잘 된 것을 볼 수가 있는데요. 주요 스타트업 그리고 회사들이 기금을 모았습니다. 기술 회사, 뭐 식품 기술 회사, 임파서블 푸드라던가 또 미온드 미트, 모티브, 알파팜 이런 이 회사들이 진정한 아주 좋은 경쟁을 벌이고 있고요. 그리고 또 우유 대체 분야, 또 퍼펙트 데이도 있고 또
계란 대체를 하는 회사도 있습니다. 이저스트가 있고요. 클라라 푸드 이런 회사들이 있습니다. 어떤 분들은 이것이 조금 현실적이지 않다. 이런 투자에 거품이 껴 있다라고 말씀을 하실 수도 있겠습니다. 어떤 면에서는 사실입니다. 지난 저희가 12개월 동안 살펴보니까요. 세계 경제가 어느 정도 좀 어려움이 있었죠. 그래서 시장이 대응을 하는 지금 상황이고 그래서 아무래도 기업들의 가치 평가가 좀 하향하게 될 것이고 투자자들을 통해 모집할 수 있는 금액도 조금 내려가지 않을까 생각을 합니다. 그래서 이것은 현재 시장의 대응이라고, 시장의 반응이라고 생각을 합니다. 거시경제 수준에서의 미시적인 경제 상황에 대한 대응입니다. 그래서 식품 기술 분야들의 기술 회사들은 앞으로도 계속 성장을 하면서 투자액을 모으게 될 것으로 보입니다. 그리고 우리 모두에게 영향을 미치게 될 것입니다. 자, 이제 설탕에 대한 이야기를 잠깐 해보도록 하겠습니다. 이 혁신의 중요한 부분에 설탕이 있는데요. 설탕은 우리에게 중요한 식재료입니다. 많은 시간 동안, 수백 년 동안, 아주 오랜 시간 동안 우리와 함께 해왔습니다. 그럼에도 불구하고 건강 측면에서 중대한 과제를 이야기하고 있는데요. 자, 그럼 조금 더 깊이 설탕에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 설탕은 거대한 시장입니다. 거의 1,000억 달러에 달하는 시장인데요. 거의 모든 분야에서 설탕이 들어갑니다. 음료, 유제품, 베이커리, 제과, 초콜릿, 케이크도 마찬가지죠. 그리고 수프를 드셔도 설탕을 드시게 됩니다. 소스나 케첩도 마찬가지고요. 그래서 여러분들이 가셔서 뭐 슈퍼마켓이나 이런 데서 드시는 또 진열대에 있는 거의 모든 식품에는 다양한 수준의 설탕이 들어 있습니다. 저는 서구 사회에서 태어났습니다. 그래서 설탕 하면 일단 이것은 서구의 문제다라고 생각하는 경향이 있습니다. 그렇지만 사실 그렇지가 않고요. 아시아 일부 지역에서도 많은 문제를 일으키고 있습니다. 자, 이 문제를 해결하기 위해서 수년 동안 또 수십 년 동안 노력을 해왔습니다. 모든 종류의 감미료 또 대체품들이 많이 시장에 나왔습니다. 사카린, 스테비아 또 이런 것들이 50년 동안도 나왔고 그리고 또 몽크루프루트와 같은 새로운 기술들이 나오고 있습니다. 하지만 이런 대체 시장이 거의 지금 50년이 지났음에도 불구하고 설탕 시장의 한 12.5%밖에 차지하지 못하고 있다는 것입니다. 그래서 설탕 시장의 대부분은 원래 제품인 설탕을 사용을 하고 있습니다. 사실 지난 몇 년 동안 저희가 한번 살펴보니까요. 추세가 변화하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 설탕 시장이 실제로 상승을 하였습니다. 그리고 사상 최고치를 기록할 것으로 보이는데요. 2022년, 2023년 이런 전망치를 가지고 있습니다. 이 전년도에 나타난 추세에 실제로 반대되는 것입니다. 그래서 지난 20년 동안 설탕 시장이 매우 느리게 감소하는 것을 목격을 했는데 코로나 이후에 설탕 함량이 증가했습니다. 아무래도 더 소비자들이 좀 더 자신을 만족시켜 줄 수 있는 달콤한 제품을 찾다 보니까 설탕 함량이 코로나 이후에 증가를 했고 또 섭취가 증가했고 그리고 분명히 잘못된 시장 흐름이 지금 형성이 된 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대해 잠시 후에 말씀드리겠고요. 자, 아시아 국가들을 살펴보도록 하겠습니다. 아시아의 말레이시아, 싱가포르 같은 국가들은요. 세계 평균 1인당 설탕 소비량보다 훨씬 많이 소비를 하고 있고요. 인도나 인도네시아 같은 경우는 평균이고요. 한국이나 태국은 평균보다 높습니다. 따라서 아시아에서도 높은 수준의 설탕이 소비가 된다는 것을 알 수가 있고 그로 인해서 당연히 몇 가지 문제들이 발생을 합니다. 설탕 자체만으로는 사실 그렇게 나쁘지가 않습니다. 사실 나쁜 평판을 누리고 있지만요. 문제는 우리가 설탕을 너무 많이 섭취하고 있다는 것이 문제이고요. 그것이 바로 설탕의 과소비 때문입니다. 그래서 설탕이 비만의 또 주요 원인이 되고 있습니다. 몇 가지 수치를 지금 보시면은 전 세계적으로요. 우리가 평균적으로 권장하는 것보다 설탕을 거의 4배 더 많이 섭취를 하고 있다는 것입니다. 굉장히 충격적이죠. 전 세계 성인 인구의 거의 40%가 이미 과체중 또는 비만이고요. 더 걱정이 되는 것은 전 세계의 어린이 3명 중에 1명이 이미 과체중이거나 비만이라는 것입니다. 자, 그러면 15년 또는 20년 후에 아이들은 어떻게 될까요?
One of the problems derived 또 out 이렇게 of this huge 엄청난 consumption of 설탕 sugar is 섭취로 인한 diabetes. 문제 하나는 So if you 당뇨병입니다. look at some of the numbers 여기서 here, 수치를 보시게 I 되면 think it's shocking. 글쎄요, 제가 볼 땐 굉장히 What we're seeing 충격적이라고 here is 보이는데요. the number of 여기 diabetes 보이는 out of the 수치들은 population in India and in 인도 entire 그리고 Asia. 아시아 And what 전체 we're seeing 인구 is 중에 that over the 당뇨병의 past 수를 20 보고 years, 있습니다. the 그래서 이 numbers 수치를 are 보시면 going 지난 up 20년 by a 동안 그 multiple of 숫자가 3 or 4 and will 3배 또는 continue to 4배씩 grow 증가를 했고요. to a multiple 앞으로도 of 계속 5 5 in the next 10, 배수로 15 years. 증가할 것이라는 것입니다. So 10년, we are 15년치의 going in the wrong 예측치입니다. direction. 그래서 확실히 And obviously 잘못된 방향으로 diabetes 가고 is 있다는 a 것은 serious 확실하고요. illness, 당뇨병은 serious issue 심각한 that kills millions 질병입니다. of people every 매년 year. 수백만의 So 명의 사람들이 we 사망을 have 하고 to do something about 있는 this, 주요 원인 중에 and 하나입니다. that is 그렇기 very, 때문에 very 뭔가를 clear. 해야 하고 그것은 Now, 아주 sugar is not 명확합니다. just a health problem. 설탕은 I don't 또 know how many 건강 of you are 문제만 aware, 일으키는 것이 but it's 아닙니다. also a 여러분들 serious 글쎄요 얼마나 잘 sustainability problem. 알고 계시는지 모르겠지만 One shocking 지속 element 가능성의 is 문제이기도 that 합니다. sugar is the most 충격적인 produced 말씀을 crop 하나 in the 드릴까요? world. 설탕이 It 세계에서 takes more space 가장 on Earth 많이 than any 생산되는 other crop 작물이고요. being grown. 재배되는 It's 다른 actually 어떤 as big 작물보다 더 as 많은 number 2 공간을 and number 차지하고 3 있다고 합니다. combined, which is 그래서 wheat 밀하고 and rice. 쌀이 2위, 3위인데 그것을 Now, 합친 what 것보다 더 happens with 많다고 sugar 합니다. is that 그래서 we only 설탕은 use about 20% of that 그 crop. 중에서도 우리가 그 The other 농작물의 80% 20%만 is just 사용한다는 being 것이 burned. 문제이고 나머지 80%는 그냥 And this burning is 태워버린다고 합니다. definitely 그래서 이와 같은 연소 hurting the 과정은 planet. 당연히 지구를 And then the other 확실히 one is that it 해치고 takes a lot of 있습니다. resources 또 to 하나의 produce sugar. 문제는 So 설탕을 18 bottles of 만드는데 water 많은 자원이 to produce 필요합니다. 1 teaspoon of 하나 sugar. 티스푼, 한 티스푼을 And 만들려면 물 sugar, as the 18병이 bottom line, 필요하다고 contributes to 합니다. about 그래서 3% of the 전체적으로 CO2 봤을 global 때 전 emissions. 세계 이산화탄소 And that is 배출량의 more than any other 3%를 crop. 설탕이 It's actually more 차지하고 than the 있고요. entire 그 aviation 어떤 industry. 작물보다 더 많고 So 항공산업 3% 전체보다 of the 더 global 많습니다. CO2 is something 따라서 that 전 세계 really needs to be 이산화탄소의 dealt 3%는 with. So 우리가 반드시 just to 해결해야 하는 summarize, 문제이겠죠. 그래서 sugar 요약을 is a 하자면 serious health 설탕은 problem, but it's 심각한 also a 건강 serious threat 문제이기도 to our 하지만 planet. 지구에 심각한 위협이 되는 것이기도 합니다. And this is where we start talking about who we are 자, and what 그러면 we're 이 going to do about 시점에서 it. 저희가 So 누구인지, we at 저희가 Uber 어떤 것을 would like 하고 to be one of 있는지에 those 대해서 companies 말씀을 that 드리도록 really 하겠습니다. help 저희 push forward this 마토케는요, food revolution by 당류를 championing the sugar reduction area 감축하기 and 위해서 help make 식품 our 혁명을 products 추진하고 있는 and food that 회사입니다. we eat 저희 much more 제품과 또 우리가 healthier. 먹는 So, 음식을 in a 건강하게 very briefly who 만들기 we 위해서 are, 노력하고 we 있습니다. are a startup 간단하게 저희 technology 소개를 startup that was 드리자면요, founded in 저희는 Israel about 8 이스라엘에서 years ago. 설립된 기술 Our technology allows up to 이 50% 회사로서 reduction in 8년 sugar. 전에 And in a 스타트업으로 minute 시작을 we'll talk about 했습니다. this 그래서 technology. 저희 We're still a 기술은 relatively small 설탕을 group of 최대 about 50 people, but we're 50%까지 growing very 줄일 fast. 수가 있습니다. Our first 잠시 후에 generation 조금 products 더 have been commercial 말씀드리겠지만 for the 저희는 last 50명으로 18 months or so, 구성된 and we're just 비교적 about to 작은 launch our second 그룹이고요. generation. 1세대 In 제품은 terms 한 of our main 18개월 정도 investors in the 상용이 company, so 되었습니다. few 그리고 strategics. 저희도 투자 One is DSM. 전략적으로 Maybe 회사를 not 운영하고 all of you 있습니다. know who 아마 DSM is, but it's DSM이라는 회사 the 아시는지 third largest 모르겠습니다. ingredient company in the world out of 식품 Netherlands. 식재료 So a 부분에서 very 세계에서 big 세 번째로 company. 큰 The second one 회사입니다. is Singa, that 두 I'm 번째 sure some of you 저희 know 또 투자 from 전략 Thailand, known from 부분에서는 the beers and 싱어라는 그룹이 beverages, 있는데요. but 싱어라는 also in the 회사는 food products. 맥주 또 And in terms of 음료뿐만 아니라 financials, 또 different 식품에서도 잘 VCs 알려진 and 태국 family offices 기업입니다. has been 그리고 supporting 재무적인 us 측면에서 보면 since day number one. 다양한 벤처 캐피탈과 패밀리 오피스가 Now, 저희를 지원을 해주고 Talking about 계십니다. sugar reduction. 설탕 Everybody 감소에 wants 대해서 to cut 조금 더 on sugar. 말씀을 드리도록 Consumers are 하겠습니다. becoming more 모든 aware, as 사람들이 we 설탕을 talked 줄이고 about earlier, 싶어하고 소비자들의 demanding more 인식도 healthier 높아졌습니다. 그래서 더 건강한 Regulation 제품을 is trying to 요구를 하고 fight the 계신데요. overconsumption of sugar by 규제에서도 implementing more and 역시 more 설탕 taxes on sugar 생산이라든지 설탕 사용에 production and 대해 많은 sugar usage. 세금을 But 부과하면서 even more so, 과소비, 설탕 과소비를 by applying 맞서려고 labeling 노력을 on the 하고 back of 있습니다. the 예를 들어서 packs or 포장 even in front of the 뒷면이나 packs, trying 앞면에 to warn 라벨을 부착을 consumers 해서 about the levels of 소비자들에게 sugar inside 식품 our 내부의 food. 설탕 And therefore, when you 함유량을 look at the 알리는 food 것들이 companies, 그 either 노력 중에 these are the tier 하나인데요. one, 세계 global, 1위 large 기업이나 companies or 아니면 the 뭐 medium and small companies, 중소기업이든지 they are all looking 이 at 모든 ways 회사들이 to 식품 reduce on sugar. 회사들이 설탕을 Now, 줄일 수 if 있는 everybody 방법을 wants to 모색을 reduce 하고 on sugar, 있습니다. 모두가 이렇게 why 열심히 don't they? 하고 있는데 왜 설탕을 못 And the 줄이는 reason is 것일까요? that sugar reduction 그 sounds 이유는 quite simple, but it's 설탕이 actually very complex. And 그냥 줄이면 it's so 되지라고 complex because it 생각하시겠지만 굉장히 combines 복잡한 two 문제입니다. elements. 왜냐하면 두 가지 One, 요소가 you need a good 결합이 돼야 replacement 되기 for sugar. 때문인데요. And there are 하나는 plenty of 설탕을 replacements 대체해야 and 한다는 alternatives for sugar 문제가 in the 있고요. market. 시장에는 We'll talk 설탕을 about this in a 대체할 수 있는 second. 대체품이 But 있긴 we also need 있습니다. to realize 그렇지만 that sugar is not just 설탕은 taste. It's also 단지 a functional 맛이 ingredient 아닙니다. that adds texture 기능적인 and 부분도 bulk 있습니다. and shelf 질감이라든지 life 부피 to 또는 the product, and 유통기한을 it's 더하는
좋아하는 of the 그런 cheapest 성분입니다. ingredients 그리고 가장 inside 저렴한 성분 중에 the 하나입니다. recipe and the formulation.
따라서 이 두 가지 요소를 조합을 하면 설탕을 줄이기가 매우 어려워집니다. 네, 이렇게 어려운 주된 이유는요. 매장에 설탕 제품이 있는데 우리가 설탕을 줄이고 싶다면 가장 먼저 신경 써야 할 것이 바로 맛이기 때문입니다. 이 맛이라는 것이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 시중에 나와 있는 대체 감미료들은 이것이 천연이든 아니면 인공이든 간에 굉장히 달콤합니다. 스테비아처럼 단맛이 납니다. 예를 들어서 스테비아는 설탕보다 한 400배 정도 더 단맛이 난다고 하는데요. 그중에 일부는 달지 않은 것도 있습니다만 모두 한 가지 큰 문제가 있습니다. 이게 바로 맛입니다. 그래서 설탕의 맛을 모방하려고 하지만 설탕과 똑같은 맛은 나지 않고요. 또 그리고 식감도 굉장히 다릅니다. 네, 그렇기 때문에 설탕을 줄이려면 그 제품 본연의 맛을 유지할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 그리고 이것이 오늘날에는 불가능합니다. 그리고 소비자들은 맛이 굉장히 중요하다라고 또 응답을 하고 있는데요. 맛은 바로 이 브랜드나 제품을 선택하는 가장 중요한 기준이라고 합니다. 두 번째는 설탕은 일단 부피와 식감을 더하는 역할을 한다는 것입니다. 그래서 설탕을 줄이려면 다른 재료로 대체를 해야 합니다. 근데 보통 이러한 대체제는 설탕보다 값이 더 비쌉니다. 네, 그래서 이렇게 제품 본연의 맛을 유지할 수 있다는 점과 가격적인 요인 때문에 오늘날 이렇게 대부분의 제품에서 설탕을 줄이는 것이 거의 불가능하다라고 말씀드릴 수가 있습니다. 네, 그렇기 때문에 바로 저희가 이런 가치 제안을 수립을 하게 되었는데요. 저희 기업의 가치 제안은 세 가지로 구성이 됩니다. 첫 번째는 인크레도 슈가라고 하는 인크레도라는 브랜드가 있습니다. 저희가 시장에 내놓고 있는 그런 새로운 기술이라고 할 수가 있고요. 두 번째는 바로 인크레도와 관련된 영양 플랫폼입니다. 우리가 설탕을 제거하는 대신에 이 포뮬러라든가 아니면 레시피에 뭔가의 새로운 성분을 첨가하게 되는 것이고요. 세 번째는 바로 인크레도 브랜드를 우리가 구축을 하는 것입니다. 그래서 기업들이 최대한 위험을 낮추고 설탕을 줄일 수 있도록 돕는 부분입니다. 네, 그러면 인크레도 슈거에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네, 설탕을 줄이기 위한 저희 회사의 접근법은 굉장히 특별합니다. 일단 저희는 기본적으로 대체품을 찾는 대신에 설탕을 뭔가 새롭게 만들어서 개선을 하고 그 사용량 자체를 줄이는 것을 제안한 세계에서 가장 유일한 회사라고 할 수가 있습니다. 저희 1세대 제품 같은 경우는요. 99.8% 일반 설탕과 동일합니다. 사탕수수나 사탕무로 만든 동일한 공정으로 만들어지고요. 이 99.8%에 저희가 0.2%의 캐리어라는 것을 추가하는데요. 이것은 나중에 좀 더 자세히 말씀드리겠습니다. 그러니까 거의 100% 일반 설탕이기 때문에 기본적으로는 설탕처럼 보입니다. 냄새도 그렇고요. 맛도 그렇습니다. 그래서 뒷맛도 없고 뭔가 남는 맛 같은 것도 없습니다. 그리고 이것을 50%까지 그 양을 줄일 수가 있습니다. 그리고 여러 용도에 적합합니다. 예를 들면 베이커리, 초콜릿 스프레드, 제과, 그리고 시리얼, 바 같은 이런 드라이 제품과 더불어서 다양한 분야에 활용이 될 수가 있습니다. 네, 이 기술은 음료라든가 아이스크림, 뭐 요구르트 같은 것처럼 액체 기반 제품에는 적합하지가 않습니다. 그럼 이게 어떤 원리로 이루어지는 걸까요? 우리가 일반적인 그런 초콜릿, 그러니까 밀크 초콜릿을 한 입 먹는다고 생각을 해보시면요. 거기에 설탕이 한 50% 정도 들어있습니다. 굉장히 많은 양입니다. 그러면 우리가 이 초콜릿을 먹을 때 입안에서 어떤 일이 일어날까요? 우리가 이빨, 치아로 초콜릿을 깨뜨리면 이것이 침을 통해 녹아서 미각 수용체에 도달을 하게 됩니다. 그러면 우리가 지금 느낀 그 맛에 대해서 그 신호를 뇌에 보내는데요. 문제는 입 안에서 일어나는 이런 모든 과정들이 몇 초밖에 걸리지 않는다는 겁니다. 뭐 빨리 드시는 분들은 2초가 될 수도 있고요. 느리게 드시는 분들은 4초, 5초가 될 수도 있습니다. 어쨌든 그 시간이 너무 짧기 때문에 이 대부분의 설탕이 분해되고 용해되고 하는 그런 과정 그리고 미각 수용체까지 도달하지 못한다는 것입니다. 그래서 실제로 우리가 지금 먹은 그 초콜릿 그리고 그 설탕에 있는 70~80%는 녹아서 미각 수용체에 도달해서 맛에 영향을 끼치기까지 그 시간이 부족하게 됩니다. 그래서 삼키면 이것이 바로 체내로 들어가고요. 그것이 거의 즉시 지방으로 변하게 됩니다. 네. 이번에는 똑같은 초콜릿입니다. 그런데 여기에는 인크레도 슈거를 넣은 제품인데요. 여기서는 어떻게 될까요? 저희 기술은 바로 0.2%의 캐리어를 추가를 하게 되는데요. 이 캐리어라는 것은 사실 화학 물질은 아닙니다. 그러니까 새로운 분자를 만드는 것이 아닙니다. 당연히 GMO도 아니고요. 이 캐리어라는 입자는 바로 이 당 결정 안에 들어가서 박혀서 그것이 분자의 구조를 변화시키는 것입니다. 네, 그래서 그 구조가 느슨해지고
it becomes more 그리고 amorphous, 약간 and therefore 비정제 the whole 상태가 되기 idea 때문에 is 결국은 that 설탕 our sugar 결정이 더 crystals 빨리 would 분해되고 break 용해가 faster, 됩니다. dissolve 우리가 faster, 제품을 삼키기 전에 and 몇 초 therefore under 동안 그 those very 씹는 few 동안에 seconds 우리 that 몸에 we 들어가는 설탕이 많아지면 이 before we 미각 swallow the product into 수용체가 the 더 chocolate into 풍부한 our body, 그런 신호를 받을 수 more 있고 sugar 단맛을 actually 높여서 dissolves and 제품의 reaches the 단맛을 taste 바꾸지 receptors, 않고도 giving us a 그 boost of 섭취량을 우리가 sweetness 굉장히 that 줄일 수 basically 있다라는 allows 것입니다. significant 근데 reduction 더 중요한 without 것은 changing 이 the 단맛 sweetness of the 프로필에 product, 변화가 but 없다라는 not less 것입니다. importantly, 이게 여전히 그 no change in the 설탕이기 sweetness profile, 때문에 because this is 그 still 맛은 그대로 sugar. 그 So when you 프로필이 come to think 유지된다는 about this, 것입니다. 생각해 the whole 보시면 technology 이 here 기술이 is about how we deliver 결국은 the taste 미각 수용체의 faster to our 맛을 taste 어떻게 하면 더 receptors. 빨리 And by the way, this is 전달하느냐에 not 따라 a 달려 completely new 있습니다. technology. It 근데 이것이 exists in the 새로운 world 기술은 of 아닙니다. 이미 pharmacy, 약학 분야에서는 where 사용이 되고 carriers 있고요. are used to 약물 take the 내부의 active 어떤 활성 ingredients inside 성분을 the 우리가 drug to be 섭취해서 absorbed 몸에 더 faster 빨리 in our body. 흡수되게 하는 그런 And 기술입니다. we're actually the first 그리고 company 저희가 in the 세계 world that takes this 최초로 이 technology 기술을 바로 식품에 into 적용한 the 사례가 world 되겠습니다. of food. Now, as I 네, mentioned 말씀드렸던 earlier, 것처럼 we're just 이제는 about 저희가 to 2세대 launch 제품을 a second 출시하려고 하고 generation, which is 있는데요. even a game changer 1세대에 compared to 비하면 the first 정말 one, 게임 but I 체인저가 will 될 probably 것으로 have a chance 예상하고 to talk 있습니다. about this 나중에 한번 more 자세히 some other 말씀드릴 day. 수 있는 기회가 있었으면 Now, 좋겠습니다. this is 네, a 이 simple chart that shows 도표는 좀 different, 다양한 some of the 설탕 different 대체 alternatives to 감미료를 sugar. I'm sure you know 보여주는 그런 most of them. 장표입니다. So, 다들 아시는 부분일 텐데요. ingredients like 여러 가지가 stevia, 있습니다. maltitol, 스테비아, and others. 몽키 프루트 And 등과 you see the 같은 chart 다양한 재료들이 basically 있고요. 그리고 showing 그 the taste versus 제품들의 price. So 맛과 incredo sugar 가격을 또 sits right 비교해 there 보고 with sugar. 있습니다. 인크레도 It 슈가가 has the 바로 exact 설탕과 same 같이 sugar 분류가 되어 profile. 있습니다. While the 정확히 others 동일한 프로필을 갖고 있고 have different 나머지는 profiles. 사실 설탕과 And if 조금 you 다릅니다. take a chocolate 예를 들어서 or a 초콜릿이나 cake, 케이크를 and you 가져다가 remove 거기서 the sugar 설탕을 and you add 제거하고 stevia or 과일이나 뭐 allulose 그 or 재료 maltitol or 중에 any of 설탕 those 대신에 ingredients instead of the 스테비아나 sugar, 알룰로스를 넣으면 you'll 맛이 get a 완전히 completely 달라집니다. different taste to that product. Now, the second point 네, is 두 now, 번째는 once we reduce 이제 그렇게 significant amount of 상당한 sugar, 양의 we need 설탕을 to 우리가 add 줄인 something 후에는 back in 부피라든가 order to 뭔가 refill 질감을 the 살리기 bulk 위해서 and the 뭔가를 texture, 또 다시 etc. So what 추가해야 we've done here 한다라는 in 부분이 Israel, 있습니다. in 그래서 저희는 our 이스라엘 labs, 실험실에서 is 굉장히 that we build 세계적인 a 수준의 그런 world-class 랩을 application lab 만들었습니다. where we now have 여기에는 almost 20 한 20여 formulators, 명의 chefs, and 조제사와 food 요리사 scientists 또 that what 식품 they do all 과학자들이 day 모여서 is we 하루 play 종일 with 여러 가지 different 연구를 ingredients. This 합니다. could be the fibers or 섬유질이라든가 proteins, different kinds of 단백질 또 starches, 다양한 etc. 종류의 that we 전분이 can add back 될 into 수 the 있는 formula to 재료를 replace 실험을 the sugar 합니다. that 그래서 was 제품의 removed 원래 맛을 while 유지하면서 maintaining 그 제거된 the 설탕을 original taste 대체할 of 수 the 있는 product. 그런 And that is the 어떤 most 첨가할 수 있는 important thing. 성분을 연구하고 있고요. 이것이 가장 Here is 중요한 an example 부분입니다. of 네, regular 다음은 일반 chocolate, just 초콜릿의 generic milk 예인데요. chocolate that usually 지금 have 일반 about 밀크 45 to 50% 초콜릿에는 sugar in it, 보통 as I've 설탕이 mentioned. 45에서 Now, we 50% took 정도 the 말씀드린 consumer 것처럼 test here in 들어가게 Israel just 됩니다. a few months ago. 저희가 몇 달 전에 And 이스라엘에서 what we can 소비자 see, 실험을 this 한 is 것이 a blind 있습니다. test 그러니까 comparing two 블라인드 products. One is 테스트를 the 한 full 겁니다. sugar 두 version, 제품을 비교하는데요. and the other 하나는 one is 100% 설탕, 35% 다른 하나는 reduced. 35% 줄인 And what we're seeing 제품입니다. in this 그래서 예전에 했던 test, 그런 테스트와 which 마찬가지로 we saw in 이번에도 multiple tests before, 소비자들은 is that 그 basically 차이를 느끼지 consumers are telling us 못한다라고 응답을 it's 했습니다. the same. With a small 네, preference 오히려 even to the 심지어 이 reduced 설탕을 version. So 줄인 we asked them 제품을 a few 선호하는 questions. One 분들도 question was 있었습니다. which 그래서 one 몇 is 가지 sweeter? 질문을 했습니다. 어떤 것이 더 And on this 단맛이 one, 납니까?라고 97% 물었을 of 때 consumers said it's the 97%의 same. They 소비자는 cannot tell the 동일하다, difference. 차이를 구분할 But 수 on the 없다라고 question of which 답했습니다. one they prefer, 그런데 선호도에 대해서 actually, 여쭤봤을 there's a 때는 slight 오히려 preference 설탕을 for the 줄인 reduced 제품을 version. 좀 And 더 the main 선호하는 reason for 분들이 that 있었습니다. is that 네, once 그 you 이유는 reduce 우리가 일단 significantly 설탕을 of sugar, 크게 줄이면 그 some of the other 포뮬러 tastes 안에 inside 있는 the formula 다른 becomes more 맛들이 visible. 더 In this 잘 case, it 느껴지기 would be the 때문입니다. cocoa. 여기서는 In other 코코아가 cases, 그런 it could be different 성분이었고요. elements. 다른 뭐 식품마다 다른 성분일 수도 있겠습니다. Now, once we reduce 네, 그래서 that level of 설탕량을 우리가 sugar from 45 35g에서 grams in this case 지금 to 30 grams, you 30g으로 immediately 줄이게 move 되면 from E to 여기에서 D, E에서 and this D로 is the 이동하는데요. Nutri-Score. This is 이것이 the 바로 system 뉴트리 that is 점수입니다. used, the 유럽 front 대부분의 pack 국가에서 labeling used 사용하는 in 그 most countries 전면 in 포장 Europe. 라벨링에 And 사용하는 actually, if we have the 제도인데요. freedom to operate 저희가 and create a 레시피를 few 조금 more changes in the 조작하고 몇 recipe, 가지를 we can 변경을 하게 even take it 되면은 to C. 이것이 C까지 So, 갈 수도 있습니다. obviously, it's still not an 네, A. 물론 It's a 그렇다고 해서 분명히 chocolate 아직 with A는 30% 아닙니다. sugar 왜냐하면 in it. 설탕이 아직 But it's 30%나 definitely 들어있거든요. less bad for us 그렇지만 이 and more 경우에는 nutritional 설탕을 for us as 섬유질로 we replace 대체하기 the sugar, 때문에 in this case, 몸에는 with 덜 fibers. 해롭고 영양가는 더 높다라고 할 수가 Few 있습니다. other tests that we've 네, 또 done with 다른 other 테스트도 applications
있는데요. 지금 왼쪽에 있는 다른 제품들입니다. 누텔라 스프레드, 헤이즐넛 스프레드입니다. 네, 마찬가지로 100% 설탕 대비 40% 줄인 것을 비교를 했는데요. 거의 60에서 40% 정도의 이제 선호도를 보였습니다. 60대 40. 그리고 버터 비스킷과 마찬가지로 더 나은 결과도 얻었습니다. 그러니까 맛이나 가격을 우리가 크게
저해하지 않고도 희생하지 않고도 설탕량을 줄인 그런 테스트였고요. 최초로 이것이 효과가 있음을 입증을 했습니다. 네, 다음은 저희가 이미 출시한 제품들 몇 가지 샘플입니다. 이스라엘에서 지금 판매하고 있는 것도 있고요. 일부는 미국에도 출시된 것이 있습니다. 네, 저희가 이것은 이제 제품을 보여드리기 위해서가 아니라 저희 마케팅 전략인 바로 인텔 인사이드라고 하는 그런 전략을 보여드리고자 합니다. 저희가 파트너들과 함께 이 인크레도라는 이름을 붙인 그런 공동 브랜드를 위해서 노력을 하고 있습니다. 네, 굉장히 윈윈이 될 수 있는 전략인데요. 우리가 맛에 대해서 타협을 하지 않고도 설탕 섭취량을 줄일 수 있는 그런 신기술을 도입할 수가 있습니다. 또한 소비자들 입장에서는 이제 새로운 대안이 있다라는 것을 인식할 수가 있습니다. 그러니까 우리가 맛을 굳이 희생할 필요가 없고요. 모두에게 도움이 되는 그런 윈윈 전략이라고 할 수가 있겠습니다. 네, 시장 진출 측면에서 말씀을 드렸지만요. 북미에서 우리가 1세대 제품을 출시했습니다. 한 18개월 전이었습니다. 그래서 지금 북미 시장에 굉장히 집중을 하고 있고 현장에도 저희 인력이 있습니다. 저희 첫 번째 제품은 캐나다에서 지금 가장 큰 그 설탕 제조 업체인 란틱이라는 기업으로부터 공급을 받고 있고요. 또한 북미 시장의 고객들에게 이것을 판매하고 있습니다. 네, 그리고 또 지금 유럽으로도 진출을 하고 있습니다. 네, 그리고 아시아 같은 경우에는 아마도 내년 2, 4분기 아니면 3, 4분기로 이제 진출 시기를 예상을 하고 있습니다. 이렇게 지역에 진출한다라고 하면 우리가 팀을 만들고 랩도 만들고 또한 기술 지원을 위한 여러 가지 인력을 또 고용하게 됩니다. 그런데 이 세 지역 각각은 거의 독립적으로 이제 운영이 됩니다. 그 현지에 있는 시장을 위한 고객들을 위한 프로젝트를 진행을 하게 되고요. 이스라엘에 있는 저희 본사는 계속해서 R&D라든가 신기술 개발, 신재료를 지원을 하게 됩니다. 그래서 대형 글로벌 기업들, 어떤 특정 지역에만 국한되지 않는 대형 기업들과 함께 협업을 할 예정입니다. 저희가 진행 중인 프로젝트 중에 일부는 시장의 반응이 정말 좋습니다. 저희가 정말 믿기지 않을 정도다라고 말씀을 드릴 수가 있는데요. 여기서 보시는 브랜드 중에 일부는 이미 제품을 출시하고 있고요. 일부는 기술 없이 이제 솔루션을 개발하고 있는 여러 단계에 있습니다. 여기 블루머 같은 기업들은 미국에서 가장 큰 초콜릿 B2B 기업이고요. 페레로는 다들 알고 계실 거고요. 또 누텔라도 그렇고요. 굉장히 페레로의 거대한 브랜드로 제품의 맛이 굉장히 특별하기 때문에 여기서는 사실 설탕을 줄이는 것이 쉽지가 않습니다. 그렇지만 큰 진전을 또 이루고 있습니다. 빔보는 멕시코에서 가장 큰 베이커리 회사인데요. 이미 175억 달러 규모의 거대한 기업이고 저희 기술을 통해서 솔루션을 개발한 바 있습니다. 네, 좀 더 큰 그림에서 보시면요. 지난 6개월 동안 설탕을 줄이기 위한 많은 그런 브랜드와 기업들과 굉장히 대규모로 저희가 지금 협업을 진행을 하고 있습니다. 저희의 노하우와 기술을 통해서 많은 도움을 받고자 하는 기업들의 문의가 빗발치고 있습니다. 여기 보시는 것처럼 세계 유수의 브랜드들과 함께 약 300여 개의 글로벌 프로젝트를 진행하고 있고요. 굉장히 자랑스럽게 생각을 합니다. 그렇지만 이것이 이제 시작에 불과합니다. 앞으로 3, 4년간 이런 브랜드와 함께 제품의 맛이나 가격은 큰 타격을 주지 않으면서도 설탕 섭취량을 줄일 수 있는 그런 기회가 있다는 것을 알 수가 있습니다. 네, 그럼 이제 정리하도록 하겠습니다. 네, 지금 설탕 제품과 관련된 것 그리고 그 외에 지금 식품 시장에서 어떤 트렌드가 나타나고 있는지 좀 더 말씀을 드리겠는데요. 식품 기술 산업과 식품 혁명의 그런 주요 카테고리를 살펴보면 육류, 유제품, 계란, 설탕 등이 있습니다. 두 가지 방법이 있을 겁니다. 먼저 우리가 대체품을 찾는 것, 소위 이미테이션, 모방이라고 부르는 방법입니다. 맛을 중심으로 실제 원래 제품에 가장 가깝게 그 제품을 출시하는 것이고요. 그리고 진짜 해결책이 될 수 있는 것들이 있습니다. 예를 들어서 육류에서는 이것이 배양육이 아닌 뭔가 식물 기반의 육류라든가 대체 단백질과 또한 우리가 실험실에서 제조해낸 그런 제품들이 있겠고요. 이 두 가지 모두 의미가 있고 또 잠재력이 있다라고 생각을 합니다. 어떤 기술이 이길지는 아직은 알 수 없습니다. 네, 하지만 이 대체 단백질과 관련해서 제가 또 중요하게 말씀드리고 싶은 것은 바로 이 맛과
텍스처, 질감이 중요하다라는 것입니다. 최대한 그 원재료에 가까워지기 위해서 많은 연구가 진행되고 있습니다. 유제품도 그렇고 계란도 그렇습니다. 또 설탕과 관련해서는 지금 뭐 스테비아서부터 몽크 프루트까지 굉장히 다양한 그런 대체품들이 나와 있습니다. 그렇지만 이제 맛과 질감에 있어서는 아직 상당한 문제점이 있는 것으로 보여지고요. 인크레도 같은 경우에는 이제 원래에 가까운 맛으로 이제 어떤 새로운 강자로 등장을 하고 있습니다. 네, 하지만 두 가지 모두 지금 저는 가능성이 있다라고 생각을 합니다. 맛에 있어서 진정한 우위를 확보하는 것이 바로 이 식품 산업혁명의 원동력이 될 것입니다. 네, 그래서 식품 기업들과 또한 그런 제품에 있어서 우리가 맛의 이런 문제를 해결할 수 있다면 우리 기술을 통해서 소비자들의 식단과 또한 식탁에서 많은 인기를 얻을 수 있는 그런 제품을 제공할 수 있을 것입니다. 네, 저 발표는 일단 여기까지 마무리하겠고요. 경청해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 네, 더 궁금하신 것이나 더 많은 논의를 원하시면 저에게 직접 연락을 하셔도 되겠습니다. 네, 여러분 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.